Good morning, one and all. As you know, all of you, we already started unit number 4, that is electrodynamic fields. So in this field, we discussed what concepts are important, which points are there, which theorems are there, and how they are interrelated, how they are dependent on electrostatic fundamentals and magnetostatic fundamentals. We have also seen that in electrodynamic fields, also called as electromagnetic fields, uh, contains both electric fields as well as magnetic fields. Okay, so electromagnetic fields can be produced by time varying current, means the AC current. So alternating current can produce, yes, time varying magnetic field. Okay, and time varying magnetic field can produce again time varying electric field. Okay, in justifying this concept, we gave the example of what? We gave the example of transformer. In transformer, the AC current in the primary windings, once it flows, then automatically time varying magnetic flux gets in the central part. Magnetic flux gets induced in the central part of primary and secondary winding, in the central core. And as the magnetic flux produced in between primary and secondary winding, the secondary winding, which is a conducting loop, gets associated with rate of change of flux. Secondary winding gets associated with rate of change of flux. Okay. Therefore, according to Faraday's law, EMF gets induced in the secondary winding. Okay. This way, we can say that time varying electric field can produce time varying magnetic field. And again, time varying magnetic field can produce time varying electric field. Okay. So what the syllabus of this unit number 4 is? Unit number 4 syllabus contains Faraday's law, transformer and motional EMF. Okay. This point we have already covered in the last session, last lecture. Then what points are remaining? Displacement current, concept of displacement current and displacement current density. Up till now, we generally use conduction current, the current flowing through resistance, but current can also flow through capacitor. That kind of current is called as displacement current. And the current flowing through resistor is called as conduction current. So there are two types of current, conduction current and displacement current. And as you know, we have seen types of current densities in unit number 3. करंटच्या डेन्सिटीज आपण बघितल्या, बरोबर आहे ना? जर कंडक्टर मधून लाईन कंडक्टर मधून जर करंट जात असेल त्याला आपण लाईन करंट म्हणतो. त्याची व्हॅल्यू आपण आय मध्ये देतो, आय इक्वल टू 2 एम्पियर 10 एम्पियर वगैरे वगैरे. जर तुमचा करंट सरफेस मधून जात असेल, असा सरफेस आहे, सरफेस मधून करंट जात असेल त्याला आपण म्हणतो सरफेस करंट. त्याची व्हॅल्यू आपण आय ने दाखवत नाही, त्याची व्हॅल्यू आपण कशाने दाखवतो? के बार ने. के बार इज अ करंट डेन्सिटी, सरफेस करंट डेन्सिटी. याचं युनिट काय असतं? एम्पियर पर मीटर स्क्वेअर. कधी कधी करंट लाईन मधून जात नाही, अशा सरफेस मधून जात नाही, कधी कधी व्हॉल्यूम मधून जातो. दॅट काइंड ऑफ करंट can be expressed in terms of another new parameter, that is J bar. Current, ती सुद्धा करंट डेन्सिटी, पण ती कोणती करंट डेन्सिटी? व्हॉल्यूम करंट डेन्सिटी J bar. म्हणजे ती त्या करंटची व्हॅल्यू J बारनेच दाखवावी लागते. अँड युनिट इज एम्पियर पर मीटर क्यूब. ओके, म्हणजे तो करंट जे पण पर मीटर क्यूबची व्हॅल्यू आपण दाखवतो. अँड द सिम्बॉल इज J bar. तर जर आपण करंटचे दोन प्रकार जर म्हटलो, कंडक्शन करंट अँड डिस्प्लेसमेंट करंट, तर मग कंडक्शन करंटच्या डेन्सिटीला काय म्हणतो आपण? कंडक्शन करंट डेन्सिटी. अँड डिस्प्लेसमेंट करंटची जी डेन्सिटी असेल तिला आपण म्हणणार डिस्प्लेसमेंट करंट डेन्सिटी. डेन्सिटी म्हणजे काय? पर मीटर स्क्वेअर, पर मीटर क्यूब असं जर एक्सप्रेस केलं तर आपण त्याला म्हणतो डेन्सिटी टर्म. ठीक आहे. मग अशी डेन्सिटी आपण चार्जेसच्या बाबतीत सुद्धा बघितली होती, इलेक्ट्रिक चार्जेसच्या बाबतीत. इलेक्ट्रिक चार्ज जर एकाच पॉइंटला असेल तर त्याला आपण म्हणतो पॉइंट चार्ज, आणि तो दाखवतो क्यू ने. जर तुमचा चार्ज लाईनवर असेल, लाईनवर डिस्ट्रीब्यूट झालेला असेल असा,
तर आपण ती व्हॅल्यू दाखवताना रोयलने दाखवतो. म्हणजे आपण म्हणतो कुलम चार्ज पर युनिट लेंथ, रोयल लाईन चार्ज डेन्सिटी, त्याला आपण म्हणतो लाईन चार्ज डेन्सिटी. आणि लाईन चार्ज डेन्सिटीचं युनिट काय असतं मग? काय असतं? लाईन चार्ज डेन्सिटी युनिट असतं कुलम पर मीटर. कधी कधी तुमचा इलेक्ट्रिक चार्ज लाईनवर नसतो, पॉइंटमध्ये नसतो, पूर्ण सरफेसवर असतो. मग त्या केसमध्ये त्या चार्जची व्हॅल्यू दाखवताना आपण रोएस सिम्बॉलचा वापर करतो. रोएस. रोएस म्हणजे काय? सरफेस चार्ज डेन्सिटी. म्हणजे एका मीटर स्क्वेअर मध्ये किती चार्ज. ठीक आहे. आणि रो व्ही एक असतो कुलम पर मीटर क्यूब. म्हणजे डेन्सिटी कुठं कुठं आपण बघितल्या, त्या आपल्याला याच्या बाबतीत बघितल्या आपण. कशा? चार्जेसच्या बाबतीत, चार्जच्या डेन्सिटी. ओके, रोएल, रोएस, रोवी. आणि इकडे आपण करंटच्या डेन्सिटी बघतो, के बार, जे बार. आणि आता हा तिसरा प्रकार काय? कंडक्शन करंटची डेन्सिटी वेगळी आणि डिस्प्लेसमेंट करंटची डेन्सिटी वेगळी. कारण करंटचे दोन प्रकार आहेत. ठीक आहे. तर तो एक पॉइंट आहे. आणि मॅक्सवेल्स इक्वेशन आपल्याला बघायचे. आपण मागच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलंय. Maxwell's equation has point form, integral form, and these Maxwell's equations are nothing but set of 4 equations which are based on Faraday's law, Gauss law for electrostatic, Gauss law for magnetostatics, and Ampere circuital law. 4 हे लॉ जे आहे, जे पूर्वी आपण शिकलोय. ठीक आहे. तर त्याच लॉचा वापर करून मॅक्सवेलने काय केलंय, असं दाखवलंय की हे 4 लॉ इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड साठी सुद्धा युजफुल आहेत. म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, या 4 सेटच्या सेट ऑफ 4 इक्वेशन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मॅक्सवेल्स इक्वेशन. तो एक पॉइंट आहे. आणि पॉइंटिंग थेरमचा आपल्याला एक कन्सेप्ट बघायचा. सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ युनिट नंबर 4. त्याच्यानंतर आपण असंही डिस्कस केलेलं आहे काय, असे हे फॉर्म्युले आपण बघितले, हे कसे युजफुल आहेत पुढे आपण बघितलं, इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक फील्डचं कंपॅरिझन. त्याच्यानंतर आपण हे बघितलं बघा, फॅरेडेज लॉ. फॅरेडेज लॉ काय सांगतो? व्हेनेवर देर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. बघा, फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कसं दाखवतो आपण? डी फाय बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. व्हेनेवर देर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स असोसिएटेड विथ कंडक्टर or conducting loop, then automatically EMF gets induced in that conductor. अशा भाषेत जरी तुम्ही फॅरेडेज लॉ एक्सप्लेन केलं तरी सफिशियंट आहे. ओके. Whenever there is rate of change of flux associated with conducting loop किंवा conductor, then EMF gets induced into that conductor किंवा conducting loop किंवा closed loop. Okay, असा फॅरेडेज लॉ आहे. And the negative symbol indicates that this EMF induced try to oppose the cause producing it. cause कोणतं कॉज आहे, कोणामुळे ईएमएफ तयार झालाय? तर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मुळे. मग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सला अपोज करण्याचं काम तो ईएमएफ करतो. ठीक आहे. दॅट्स वाय द नेगेटिव्ह सिम्बॉल इज ऍडेड हियर अँड इट इज नोन ॲज लेन्स लॉ. लेन्स लॉ ते आपण बघितलं. आणि त्याच्यानंतर आपण पुढच्या स्लाइडवर असं बघितलं, व्हॉट आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ ईएमएफ. कोणते कोणते ईएमएफ चे प्रकार आपण बघितले लास्ट लेक्चर मध्ये. देर आर टू टाइप्स ऑफ ईएमएफ. युअर ईएमएफ, इंड्युस्ड ईएमएफ कॅन बी ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ किंवा मोशनल ईएमएफ. आणि थर्ड केस काय? ऍडिशन ऑफ दिस टू. ओके, मीन्स बोथ टाइप्स ऑफ ईएमएफ आर प्रेझेंट ऑर प्रोड्युस्ड. मग पहिला ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ कधी तयार होतो, किंवा एखाद्या ईएमएफ ला ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ कधी म्हणायचं आपण? इफ यू आर हॅव्हिंग स्टेशनरी लूप. लूप म्हणजे काय? कंडक्टिंग लूप. कंडक्टिंग लूप म्हणजे असं असतं बघा, हा कंडक्टरचा लूप आहे. ठीक आहे, याच्यामधून करंट चाललाय. दॅट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग लूप. इफ दिस कंडक्टिंग लूप इज स्टेशनरी, म्हणजे एका जागेवर फिक्स आहे, इट इज नॉट मुव्हिंग एनिवेअर. ती जर मूव्ह होत नाही, अशी वर खाली किंवा डावीकडे उजवीकडे मूव्ह होत नाही, then we can say that this conducting loop is a stationary loop. If the conducting loop is stationary and if it is kept in time varying b bar, time varying magnetic field, म्हणजे ह्या लूपला आपण कुठे ठेवलंय? जर अशा मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलंय, अशा मॅग्नेटिक फ्लक्स लाईन्स आहे बघा. ठीक आहे, ठीक आहे ना. म्हणजे थोडक्यात याला ठेवलं कुठं आपण? कंडक्टिंग लूपला. स्टेशनरी लूप येतो, स्टेबल आहे एका जागेवर, आणि त्याला ठेवताना आपण मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलंय, ते की ज्या मॅग्नेटिक फील्डची पॅरामीटर बी बार आणि एच बार आहे. तर टाइम व्हॅरिंग ते पाहिजे मॅग्नेटिक फील्ड. टाइम व्हॅरिंग म्हणजे काय? आता किती फ्लक्स लाईन्स आहेत? 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे आणि 5 आहे. ठीक आहे. T = 0 ला 5 फ्लक्स लाईन्स, T = 1 ला 4च राहतील, असं होईल कदाचित.
टी इक्वल टू 2 ला 2 राहतील, नंतर 0 होतील, परत 5 होतील, परत 6 होतील. म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स लाईन्स कमी जास्त होत आहे. त्या केसमध्ये काय होणार, ऑटोमॅटिकली फॅरेडेज लॉ सॅटिस्फाय होतो. फॅरेडे लॉ काय सांगतो, whenever there is rate of change of flux associated with conducting loop, automatically EMF gets induced into that loop, असं फॅरेडे लॉ सांगतो. मग इथं जर पहिल्या कंडिशनला काय होणार आहे, फॅरेडे लॉ सॅटिस्फाय होईल आणि ईएमएफ तयार होईल. मग त्या ईएमएफ ला काय म्हणायचं, ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. त्याचं इक्वेशन काय, आता हे बेसिक इक्वेशन होतं हे पहिलं, हे आपण युनिट नंबर 1 मध्ये शिकलो. इलेक्ट्रिक पोटेन्शियलचं इक्वेशन आठवा, P इज इक्वल टू मायनस इंटिग्रेशन ई बार डॉट डीएल बार, असं इक्वेशन आहे की नाही. हा, मग आता काय काय नाही, मग आपण इक्वेशन कोणतं वापरलं, फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बी बार डॉट डीएस बार. ठीक आहे ना. हा, आता मग हे फायची व्हॅल्यू, अशी जी व्हॅल्यू फायची आहे आपल्याकडे, ती कुठे टाकली आपण, इथे टाकली, इथे टाकली. बघा, ईएमएफ इज ऑल्सो इक्वल टू काय, ईएमएफचं आणखी एक इक्वेशन काय फॅरेडे लॉ नुसार असं आहे, मायनस डी फाय बाय डी टी, आहे की नाही. आणि हे इक्वेशन कुठून आलं, हे इक्वेशन आपण इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल फर्स्ट युनिट मध्ये शिकलो ना, तिथे आपण ईएमएफचं इक्वेशन असं शिकलो होतं, व्होल्टेजचं इक्वेशन. ठीक आहे. मग आता ही जी फायची व्हॅल्यू आहे ती जर इथे टाकली याच्यामध्ये, तर मग आपल्याला असं एक इक्वेशन, टोटल इक्वेशन असं मिळालं, ईएमएफ इज इक्वल टू दिस, ऑर ईएमएफ इज ऑल्सो इक्वल टू, येस इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस. ठीक आहे. मग ईएमएफचे दोन इक्वेशन झाले. मग हे इक्वेशन ह्या इक्वेशन ऍप्लिकेबल कधी आहे, फॉर ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ. कधी, वेन लूप इज स्टेशनरी अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज टाइम व्हेरी. ठीक आहे, हे झालं. दुसरं कंडिशन कधी सॅटिस्फाय होईल, ईएमएफ अजून एका कंडिशन मध्ये तयार होऊ शकतो, इफ यू आर हॅव्हिंग टाइम व्हेरिंग लूप. टाइम व्हेरिंग म्हणजे काय, स्टेशनरी नसलेला. स्टेशनरी नसलेला म्हणजे काय, हे जे कंडक्टिंग लूप तुम्हाला दिसतंय समोर, इट कॅन मूव्ह लेफ्ट राईट ऑर अप डाऊन. म्हणजे तुमचं कंडक्टिंग लूप जे आहे ते असं फिरतंय किंवा असं फिरतंय. त्या फिरण्यामुळे काय झालंय, तो कधी वर गेल्यानंतर कमी फ्लक्स लाईन्स कट करतोय, खाली आल्यावर जादा करतोय, आणखी खाली गेल्यावर आणखी जादा कट करतो, किंवा असं फिरल्यामुळे पण number of flux lines cut by this loop will be different for different time. T equal to 0 ला इकडे गेल्यावर जास्त कट केल्या, परत कमी केल्या, असं केल्यामुळे काय झालं, अगेन वन्स अगेन द फॅरेडेज लॉ इज सॅटिस्फाईड. फॅरेडेज लॉस काय सांगतो, whenever there is rate of change of flux associated with conducting loop, EMF gets induced. रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जेव्हा जेव्हा कंडक्टरला आजूबाजूला असेल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये काय तयार होतं, ऑटोमॅटिकली ईएमएफ तयार होतं. असं कोण सांगतं, फॅरेडेज लॉ सांगतो. मग त्या नियमानुसार परत ह्या सेकंड कंडिशन मध्ये ईएमएफ तयार होईल, आणि दॅट ईएमएफ इज कॉल्ड एज मोशनल ईएमएफ. का बरं मोशनल, कारण कंडक्टिंग लूप मोशन मध्ये आहे ना, ती स्टेशनरी आहे का, नाही, स्टेशनरी नाही म्हणल्यावर मोशनल आहे, म्हणून त्या ईएमएफ ला काय म्हणतात, मोशनल ईएमएफ. इफ यू आर हॅव्हिंग मूव्हिंग कंडक्टिंग लूप अँड इफ यू कीप इट इन स्टॅटिक इन मॅग्नेटिक फील्ड. स्टॅटिक मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे काय, आता मॅग्नेटिक फील्डच्या लाईन्स किती, इथे किती मॅग्नेटिक लाईन्स आहे सध्या, तुम्हाला दाखवतो. हा, इथे किती सध्या, 1 2 3 4 5. आता काय सेकंड कंडिशन काय आहे, सेकंड कंडिशन काय, तर तुमचं लूप मुव्हिंग आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड स्टॅटिक आहे. स्टॅटिक म्हणजे काय, ह्या ज्या 5 फ्लक्स लाईन्स आहेत त्या T इक्वल टू 0 ला 5च होत्या, नंतरही 5च राहतील, 10 तासांनी 5च राहतील, त्या बदल होणार नाही. दॅट मीन्स मॅग्नेटिक फील्ड इज स्टॅटिक, स्टेशनरी. पण आता ही जर कंडक्टिंग लूप आहे, ही जर डायरेक्ट इथं आणली, ती जर मूव्ह झाली आणि इथून डायरेक्ट इथं आली, तर किती फ्लक्स लाईन्स कट केल्या, 0, एकही फ्लक्स लाईन्स कट नाही. थोड्या वेळाने ती लूप इथं आली, इथं अशी लूप आली, तर त्या आता किती फ्लक्स लाईन्स कट केल्या, 1 केली. थोड्या वेळाने परत T इक्वल टू 10 सेकंडला इथं आली लूप, परत फ्लक्स लाईन्स कट बाय मुव्हिंग लूप इज डिफरंट, म्हणजे फॅरेडे लॉ सॅटिस्फाय झाला. त्या केसमध्ये किती ईएमएफ तयार होतो, तर त्याचं इक्वेशन काय ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये बघणार आहे. ठीक आहे. पण तुम्ही एक लक्षात ठेवायचं, दिस पर्टिक्युलर फर्स्ट इक्वेशन इज बेसिक इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो बेसिक इक्वेशन ऑफ ईएमएफ. ठीक आहे. आता मोशनल ईएमएफच्या बाबतीत आपल्याला बघायचं. हा, ते कंडक्टिंग, आता बघा इथं आणखी एक आहे, इफ यू अप्लाय, आता सगळ्यांनी बघा स्क्रीनवर, इफ यू अप्लाय Stokes theorem to the middle part of this equation. Stokes theorem काय करतो, अण्णासाहेब काय करतो, Stokes theorem, अण्णासाहेब, Stokes theorem convert line integral into
Anybody? Vaishnavi? Can you hear me? Shubham? If I want to apply Stokes theorem to this middle part, what I will get? Vaishnavi? Surface integral. पण मग इक्वेशन काय तयार होईल? अरे लाईन इंटिग्रलचं सरफेस इंटिग्रल करण्यासाठी आपण स्ट्रोक्स थेरम वापरतो, पण तो कसा वापरायचा असतो सांगता येईल का? If you want to apply Stokes theorem to the middle part, Stokes theorem states that the line integral of any vector, for example, our vector is E bar, the line integral of any vector can be replaced by surface integral, but for that you have to use what? You have to use curl of E bar. तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला त्या वेक्टरचं कर्ल घ्यावं लागेल, डेल क्रॉस ई बार. मग त्यानंतर लाईन इंटिग्रलचं कन्वर्जन सरफेस मध्ये होईल. दॅट मीन्स लाईन इंटिग्रल ऑफ एनी वेक्टर इज एक्झॅक्टली इक्वल टू सरफेस इंटिग्रल ऑफ कर्ल ऑफ दॅट वेक्टर. डेल क्रॉस ई बार म्हणजे काय? कर्ल ऑफ ई बार. मग ते जर केलं तर काय होईल रे? मग दिस राईट साइड अँड दिस साइड इज एक्झॅक्टली इक्वल. बरोबर आहे का वैष्णवी? येस सर. हा, मग मला सांग आता इथे काय वैष्णवी, ऑडिओ तुझा चालू ठेव. ह्या साइडला कोणतं इंटिग्रेशन आहे? इथे कोणतं इंटिग्रेशन आहे? सरफेस इंटिग्रल. आणि इकडे कोणतं इंटिग्रेशन आहे? ते पण सरफेस. हा, मग आता सरफेस इंटिग्रेशन कॅन्सल केलं मी, हे कॅन्सल केलं आणि हे कॅन्सल केलं, काय उरलं? मग उरलं काय? डेल क्रॉस ई बार. म्हणजे याला काय म्हणतो आपण? कर्ल ऑफ ई बार. कर्ल ऑफ ई बार विल बी इक्वल टू देन मायनस काय उरलं? डॅबा बी अपॉन डॅबा टी. डेल बी बार बाय डेल टी. मग काय उरलं? डेल कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल बी बार बाय डेल टी. असं उरलं की नाही वैष्णवी? हो. येस सर. हा, मग बघा आता बघा, हा काय झाला? फॅरेडेज लॉ, इंटिग्रल फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉ. आणि हा काय झाला मग? पॉइंट फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉ किंवा डिफरन्शियल फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉ. बघा इथे आहे का? बघा इथे. येस सर. हा, बघा इथे दिसते तुम्हाला. बघा, कर्ल ऑफ ई बार इज इक्वल टू मायनस डेल बी बार बाय डेल टी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंट फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, सॉरी पॉइंट फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉ. आणि मग अशी काय होतं? मग इंटिग्रल फॉर्म ऑफ फॅरेडेज लॉ होता की नाही? हो सर. हा, मग आता ते ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ झालं. आता मोशनल ईएमएफ मध्ये काय? हा फॉर्म्युला आहे. फोर्स इज एक्झॅक्टली इक्वल टू फोर्स इन मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू यू बार क्रॉस बी बार. म्हणजे तुमचं मॅग्नेटिक लूप काय करतंय? बघा इथं दिसतंय तुम्हाला, मॅग्नेटिक लूप इज मुव्हिंग. आता हा लूप आहे आपला, हा कंडक्टर आहे. बघा, हा कंडक्टर आहे. हा काय करतो? इकडं मूव्ह होतोय आणि इकडं पण मूव्ह होतोय. मग कितीच्या स्पीडने मूव्ह होतोय? तिथं डायग्राम मध्ये दिलंय बघा. डायग्राम मध्ये तुम्हाला दिलंय बघा. द स्पीड ऑफ मोशन, द वेलॉसिटी ऑफ दिस मोशन ऑफ कंडक्टर कसा फिरतोय? असं फिरतोय. आणि त्याची वेलॉसिटी काय? यू. आणि मग किती फोर्स त्याच्यावर आहे? एफ एम. दिसतोय की नाही? मग एफ एम ची व्हॅल्यू किती असते? इट डिपेंड्स ऑन वेलॉसिटी अँड बी बार. ठीक आहे? अँड चार्ज क्यू. सो दिस इज द व्हॅल्यू फॉर्म्युला ऑफ. आणि आता आपण आणखी एक फॉर्म्युला आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स मध्ये शिकलो होतो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज एक्झॅक्टली इक्वल टू फोर्स पर युनिट चार्ज. हा बेसिक फॉर्म्युला आहे. फोर्स पर युनिट चार्ज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी. मग आता उरलं काय? ई बार इज इक्वल टू यू बार क्रॉस बी बार असं उरलंय. असा फॉर्म्युला उरलाय. आता मग आपला बेसिक फॉर्म्युला काय? ईएमएफचा हा फॉर्म्युला आपला बेसिक आहे. मग आता काय करायचं? ई बारची व्हॅल्यू जी काय मिळाली ती इथे टाकून दिली. then you will get this formula, u bar cross b bar is equal to dot dl bar is equal to EMF. So this equation is called as motional EMF. This type of EMF is called as motional. मग motional EMF जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरावा लागतो. हा तर बेसिकच आहे आणि हा नवीन आहे. मोशनल EMF च्या केसमध्ये आपल्याला काय देतील? व्हेलॉसिटी देतील, बी बार देतील आणि लाईन देतील. देन यू कॅन कॅल्क्युलेट, यू विल बी एबल टू कॅल्क्युलेट मोशनल EMF. आता तिसरी केस आहे. तिसरी केस ईएमएफ कधी तयार होतो? तिसरी केस कधी आहे? जर तुमचं लूप सुद्धा टाइम वेरिंग आहे, म्हणजे मुव्हिंग आहे
आणि तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड सुद्धा काय टाइम व्हेरिंग आहे. दोन्ही असेल तर मग काय, याचा अर्थ तयार झालेला ईएमएफ दोन प्रकारचा असेल. युअर ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफ प्लस मोशनल ईएमएफ. मग दोन्ही इक्वेशन आपल्याला वापरावे लागतील. मग दोन्ही इक्वेशन कोणती, ही इक्वेशन प्लस ही इक्वेशन यू बार क्रॉस बी बार डॉट डीएल बार. मग बघा आता तीच इक्वेशन दिसते का बघा. टोटल ईएमएफ व्हेन लूप इज मुव्हिंग अँड मॅग्नेटिक फील्ड इज टाइम व्हेरिंग. म्हणजे तुमचं मुव्हिंग लूप टाइम व्हेरिंग मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलं जर असेल आणि लूपही मूव्ह होतंय आणि मॅग्नेटिक फील्ड टाइम व्हेरिंग आहे, त्या केसमध्ये ऍडिशन ऑफ बोथ. बघा हा काय, हा कोणता भाग आहे, विच इज दिस ईएमएफ वैष्णवी, ट्रान्सफॉर्म. आणि हा कोणता ईएमएफ आहे मग, मोशनल. हा, and this is added together, that's why it is a total EMF. ओके, असं आहे ते. बघा मग आता याच्यावर प्रॉब्लेम आहे, दिसतोय का तुम्हाला प्रॉब्लेम, वाचा बरं प्रत्येकाने. अ कंडक्टिंग बार कॅन स्लाइड ओव्हर टू कंडक्टिंग रेल्स ऍज शोन इन द फिगर. दिसतोय का शुभम? शुभम, स्नेहल, निखिल दिगे, अनिकेत हासे, महेश इल्ले, दिसते का प्रॉब्लेम? वाचा बरं काय तुम्हाला दिले प्रॉब्लेम मध्ये. कंडक्टिंग बार म्हणजे काय, कंडक्टरचा लूप. कुठे आहे तो कंडक्टिंग बार? हा आहे पी क्यू, हा तुमचा कंडक्टिंग बार आहे. ठीक आहे. इट स्लाइड फ्रीली ओव्हर टू कंडक्टिंग रेल्स. म्हणजे हा स्लाइड होतो म्हणजे कसा, हा पुढे जातो किंवा मागे येऊ शकतो. कुठं? या कंडक्टिंग रेल्स वर, पहिली रेल दुसरी रेल. ऍज शोन इन फिगर, कॅल्क्युलेट द इंड्युस्ड व्होल्टेज इन द बार. म्हणजे ह्या पीक्यू मध्ये किती ईएमएफ तयार होईल, किती ईएमएफ इंड्यूस होईल. आणि तुम्हाला काय दिलंय, 3 केसेस दिल्या, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3. आता केस नंबर 1 मध्ये ईएमएफ कोणता तयार होईल हे आपण विचार करायचा आणि त्यानुसार इक्वेशन वापरायची. इफ द बार इज स्टेशन ऍट y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. आता हा बार दिसतोय तुम्हाला. इफ इट इज स्टेशन ऍट y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. स्टेशन म्हणजे काय, एका जागेवर फिक्स आहे. आता हा तुमचा काय, एक्स ऍक्सिस, ही फिगर तुम्हाला दिलेली आहे, आणि हा वाय ऍक्सिस आहे. ठीक आहे. वाय ऍक्सिसला इथे किती आहे, 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 अँड y इक्वल टू, समजा इथं y इक्वल टू 8 आहे. आणि तुमचा हा कंडक्टिंग बार जो आहे PQ एका, आता y इक्वल टू 8 ला फिक्स झालाय, स्टेशन झालाय. आणि तुम्हाला बी बार दिलाय, अँड बी बार इज इक्वल टू 4 cos 10⁶ t az कॅप मिली वेबर पर मीटर स्क्वेअर. तर मग वैष्णवी, हा जो ए बीट दिसतोय याच्यासाठी आपण कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफचा का मोशनल ईएमएफचा की दोघांच्या ऍडिशनचा? ट्रान्सफॉर्मर. का बरं ट्रान्सफॉर्मर, सांग बरं का बरं? सर बार स्टेशनरी ना. बरोबर. आणि दुसरं, तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग आहे का बघा बरं पहिल्या बीट मध्ये. हो. कशावरून टाइम वेरिंग आहे? टाइम मेन्शन केलाय तिथं बघा ना, इथं टी हा टर्म आहे का, टी टर्म आहे का इक्वेशन मध्ये? हो. हा, मग टी ची जर व्हॅल्यू ऐका, तुमचा ऑडिओ चालूच ठेवा. टी ची जर व्हॅल्यू चेंज झाली तर बी बार ची व्हॅल्यू चेंज होईल का? अरे ह्या इक्वेशन मध्ये दिसतंय का वैष्णवी, 4 cos 10⁶ टी दिसतोय का इथं टी? हो सर. मग टी ची जर व्हॅल्यू चेंज झाली तर बी बार ची व्हॅल्यू चेंज होईल का? हो सर. हा, मग याचा अर्थ काय, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बी बार इज चेंजिंग. म्हणजे याचा अर्थ काय, बी बार इज टाइम वेरिंग, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड इज टाइम वेरिंग. मग त्या केसमध्ये कोणता फॉर्म्युला वापरायचा, ट्रान्सफॉर्मर ईएमएफचा फॉर्म्युला काय आहे, हा आहे का, मायनस इंटिग्रेशन डेल बी बार बाय डेल टी डॉट डीएस बार, आहे का हा फॉर्म्युला? येस सर. इथं काय करायचं, फक्त बी बार दिलाय त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आणि डीएस बार बरोबर मल्टिप्लाय करायचं. मग डीएस किती घ्यायचा, डिफरन्शियल सरफेस किती घ्यायचा? वैष्णवी ऑडिओ चालूच ठेव थोड्या वेळ. डीएस बार किती घ्यायचा? हा वैष्णवी, 10⁶ नाही थांब, मी तुला प्रश्न विचारतो, त्याचे उत्तर दे. आता हे जे पहिलं बीट दिसतंय हे कोणत्या कोऑर्डिनेट सिस्टम वर आधारित आहे, कार्टेशियन का सिलेंड्रिकल का स्फेरिकल? कार्टेशियन.
हा का बरं? कारण एक्स वाय दिसतोय, बरोबर आहे ना वैष्णवी? हो सर. हा हो सर. एक्स वाय म्हणजे याचा अर्थ हा प्रॉब्लेम तुमचा कार्टेशियन सिस्टमचा आहे. आता कार्टेशियन सिस्टम मध्ये डीएल बारचे प्रकार किती किती असतात? किती आहेत डीएल बार? डिफरन्शियल लेंथचे प्रकार किती आहेत? dx dy dz. डीएक्स डीवाय डीझेड. आता समजा मला सांग, झेड डायरेक्शनला डीएल बार किती असतो कार्टेशियन मध्ये? dz. नुसतं डीझेड असतो का? डीझेड ए ए झेड कॅप. कारण डीएल बार काय? डीएल बार आपल्याला बघ ना, आपण आतापर्यंत जेवढे फॉर्म्युले बघितले त्याच्यामध्ये डीएल बार बऱ्याच ठिकाणी दिसतो. मग डीएल बार म्हटल्यावर डायरेक्शन आहे ना त्याला, हो की नाही वैष्णवी? हो. मग Yes, sir. डिफरन्शियल लेंथ किती? डीझेड आणि डायरेक्शन ए झेड कॅप, म्हणजे ही झाली मॅग्निट्यूड. आता ठीक, मला सांग वैष्णवी, 3 डिफरन्शियल लेंथ कार्टेशियन सिस्टम मध्ये आपण बघितल्या. डिफरन्शियल सर्फेस किती प्रकारचे बघितले आपण डिफरन्शियल सर्फेस कार्टेशियन सिस्टीम मध्ये? 3. हा, मग ते कोणते कोणते? डीएस एक्स बार, डीएस वाय बार आणि डीएस झेड बार, असं बघितलं की नाही वैष्णवी? Yes, sir. हा, मग डीएस एक्स बार किती असतो? त्याचा फॉर्म्युला सांग बरं मला. आपण डिफरन्शियल सरफेसचे फॉर्म्युले कसे तयार केले होते आठवा ना? आपण म्हणायचो ना, डिफरन्शियल लेंथ कोणते आहे? एक्स डायरेक्शनला डीएक्स असते, वाय डायरेक्शनला डीवाय असते आणि झेड डायरेक्शनला डिफरन्शियल लेंथ किती असते? झेड, डीझेड. मग आपण मला सांग ना वैष्णवी, डीएस एक्स बार कसा Yes, sir. मिळवतो आपण? सर आठवत नाही. अरे कसं आठवत नाही? आता डीएस एक्स बार हा वेक्टर आहे का स्केलर आहे? मला सांग बरं, याच्याकडे बघ बरं जरा. डीएस एक्स बार हा वेक्टर आहे का स्केलर आहे? स्केलर. कसं काय स्केलर? बार दिसतोय का वरती तुला? सॉरी, वेक्टर. हा, मग वेक्टर ह्या डीएस एक्स बारची डायरेक्शन काय असेल रे मग? एक्स कॅप, बरोबर आहे ना? हो. हा, मग मॅग्निट्यूड काय असेल? मॅग्निट्यूड बघायचं, मग आपण बघायचं एक्स डायरेक्शनची ही डिफरन्शियल लेंथ, उरलेल्या दोन कोणत्या आहे? डीवाय डीझेड, बरोबर आहे का dy वैष्णवी? and dz. हा, मग हो. याची मॅग्निट्यूड काय झाली? डीएस एक्स बारची डीवाय इंटू डीझेड, बरोबर आहे ना? dz. आता मला सांग हो. वैष्णवी, डीएस वाय बार जो आहे, डीएस वाय बार म्हणजे काय? वाय डायरेक्शनचा डिफरन्शियल सरफेस एरिया. तर त्याची ay. त्याचं युनिट वेक्टर काय असेल? डायरेक्शन ए वाय कॅप. ay बार. हा, ए वाय कॅप. आणि मग मॅग्निट्यूड काय असेल डीएस वाय बारची? dx and dz. हा, म्हणजे उरलेल्या दोन डिफरन्शियल लेंथचं मल्टिप्लिकेशन इथे येईल. ठीक आहे. आता मग Yes. तुम्हाला काय करायचंय? हा प्रॉब्लेम स्वतः सोडवायचा आहे आणि डीएस बार कोणता इथे निवडायचा आहे तर तो शोधायचा आहे. ठीक आहे? dz. हा प्रॉब्लेम तुम्ही स्वतः अटेम्प्ट करा.